So is my screen is visible, right, for everyone? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? Is my screen is visible for everyone? Yes, bro. కనపడుతుందా? ఓకే ఓకే. సో మనము ఎస్టర్డే ఏం డిస్కస్ చేసామంటే కన్సెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో అప్ టు 5 కన్సెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఏంటి? ప్రైమరీ కీ, నార్మల్, యూనిక్, సెట్ అండ్ డిఫాల్ట్. సో ఇప్పుడు ఫారిన్ కీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనము ఒకసారి ప్రీవియస్ సెషన్స్ ని రీకాల్ చేసుకుందాం సార్. ఓకే, లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ద సిస్టమ్ ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ మోడాల్. One second. ఇది మనకి నిన్న క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ గురించి చూద్దాము. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో ఇది మన ఎస్టర్డే టేబుల్. మనం 3 rows ఎస్టర్డే ఇన్సర్ట్ చేసాము, బట్ ఈ రోని మాత్రమే కమిట్ చేసాము. ఎర్లియర్ గా కమిట్ కి రోల్ బ్యాక్ గురించి డిఫరెన్స్ చెప్పాను మీకు. సో అందుకు మిగతా రోజు అనేది టేబుల్లో స్టోర్ అవ్వలేదు. సో let me insert some values to this particular table. Okay, insert into const class emp id comma unit comma user comma ehm. Let me insert some two values for our reference. 2 comma 9000 8911112264. Page value does not exist. Const class spelling table. One row is created. So let me insert 2 more. This 465. One more. So let me insert one more. So these are the 4 rows in our table. So yesterday మనం 5 constraints గురించి చెక్ చేసాం. 5 constraints ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మనం. Hope everyone is remember, I think. So now I'm going to create foreign key table. నేను ఇప్పుడు foreign key table ని క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ foreign key అంటే ఏంటో చెప్తాను. సో foreign key అంటే ఏంటి? Foreign key is referenced as a child table. So we are saying that foreign key is referred as a child table because it is getting the values from the parent table. So we are referring foreign key as a child table. Okay, by referencing the parent table యొక్క references బేస్ చేసుకొని we can use those primary key values in foreign key table. Primary key values అంటే ఏంటి? మనం ఏ కాలమ్ కి అయితే ప్రైమరీ కీ డిరైవ్ చేసామో, సో
employee ID is a primary key column, right? Employee ID is a primary key column. So based on the content provided here, by referencing the parent table ni refer cheskoni, we can use those primary key values. Wetin use cheskuntunnam manam? We are using the primary key values. Primary key values in the sense here employee ID is a column which contains a primary key. So we are using employee ID values. Those are 1, 2, 3, 4. Okay. So what is the syntax for this is, right? We are creating one more table with a different name. Column 1 data type primary key. We can ignore that. We don't need to create a primary key for this particular table. Okay. Foreign key lo primary key ఎందుకు వచ్చిన డౌట్ వస్తుంది మీకు. సో వద్దు, ఆ ప్రైమరీ కీని యూస్ చేసి కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే ప్రైమరీ కీని యూస్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఆ టేబుల్ ని చూడండి. క్రియేట్ టేబుల్ పేరోల్. The column name is employee ID, which is a number, and the data size is 10. Employee name varchar 2 of 10. UAN number, it will be 20. Foreign key, see here how I am implementing the foreign key here is foreign key. I'm writing the name like foreign key employee ID. Foreign key, what for which column I am using the foreign key? ఏ కాలమ్ కి ఫారిన్ కీని యూస్ చేస్తున్నానంటే ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలమ్ కి ఫారిన్ కీని యూస్ చేస్తున్నాను. ఫారిన్ కీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి రెఫరెన్సెస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఈఎంపీ ఐడి అనేది ఫారిన్ కీ అని చెప్తున్నాను, బాగా అర్థం చేసుకోండి. యా టెల్ మీ ఏమైనా డౌట్సా? హలో, see here foreign key of employee ID. Foreign key లో employee ID ని foreign key గా తీసుకుంటున్నాను. References from please go on mute. Someone is on mute. Mute చేసుకోండి మీ సైడ్. Yeah, references ఈ కాలమ్ కి రెఫర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడి నుంచి? ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి వాల్యూస్ ని పేరోల్ టేబుల్ ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలమ్ కి రెఫర్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో ఉండే వాల్యూస్ ని మాత్రమే ఈ కాలం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఎంప్లాయీ ఐడిలో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి కాలంలో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయగలము. ఈ టేబుల్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. I will explain once again. If not, I can go. Okay. ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ELD is a member. Not any category. See candidate name varchar 2 of 20, foreign key of EID. గూగుల్లో మీరు సింటాక్స్ చూస్తే ఇంకో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఆ సింటాక్స్ మీకు అర్థం కాదు. ఇది సింప్లెస్ట్ సింటాక్స్. సో దీన్నే ఫాలో కావండి. గూగుల్లో మీకు ఫారెన్ కి సింటాక్స్ అడిగితే కొంచెం డిఫరెంట్ గా చూపిస్తుంది. So please don't consider that. చూడండి సింటాక్స్ చూడండి, మీకు ఫారెన్ కి అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ సింటాక్స్. ట్రై టు గో విత్ ద సింటాక్స్. ఒక 1 minute తీసుకొని సింటాక్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. I think who is from OnePlus? Chandra Nadi. Okay. So foreign key syntax clear and any doubts? Sorry.
మీరు ఏం చెప్పకుంటే నేను మీకు అర్థమైందని అర్థం చేసుకుంటాను. ఓకే, see what is happened. Table is created. What is happened? The table name is foreign key class. Employee ID is a number which contains a value as 10. Candidate name, I'm picking the candidate name, varchar of 2 of 20. See here, I'm writing the syntax like foreign key of employee ID. Foreign key of this ID will be a foreign key. So which we are referencing the IDs from first class of employee ID. ఈ టేబుల్లో ఉండే ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి యొక్క వాల్యూస్ ని నేను ఈ టేబుల్లో ఉండే ఈ ఐడికి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. Is it fine? So let me insert values to this particular table. Insert into FK class EID comma ename values. I'm inserting values like 1 comma Chandra. Let me do one thing. Let me rename the candidate name like product name or something else. Only me to different custom. So now the CNAME is changed to product name. Okay, so you can compare this. This is a customer table, sorry, sales table, and this is a customer table, product table, customers and product. So let me try to insert values to this particular table. Insert into FK class EID comma PROD name values 1 comma mobile. So one row is created. Let me call the table again. See what is happened here. We have inserted values to this particular foreign key table, which contains the value as 1 and it is mobile. So let me try to insert one more value here. I'm changing the mobile as laptop and giving the same ID, not the same ID. I'm giving one more. See, the error is we got the error. Integrity constraint is violated. Parent key is not found. Parent key not found. Parent key anedi available ledanta. So let me call the table parent table. Which is a parent table here? Primary key is a parent table or foreign key is a parent table? Parent table ఏంటండి ఇక్కడ foreign key table ఆ primary key table ఆ? Speak up. Const class అనే టేబుల్ ఏ టేబుల్? పేరెంట్ టేబుల్ ఆ చైల్డ్ టేబుల్ ఆ? పేరెంట్ టేబుల్. FK class చైల్డ్ టేబుల్. So which is the reference we are using from const class to FK class? Employee ID. Okay, so cool. So whatever the values I'm trying to insert here for employee ID, I'm inserting the value as 10. So is this value is available in the parent table? Const class is a parent table and we are using employee ID from the const class to FK class. Const class లో ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడిలో ఉండే వాల్యూస్ ని మనము FK క్లాస్ లో ఎంప్లాయీ ఐడిలో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 10 ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. కన్స్ట్ క్లాస్ లో 10 అనే వాల్యూ అవైలబుల్ ఉందా ఎంప్లాయీ ఐడికి? మీకు సింటాక్స్ గుర్తుండాలా? అర్థమవుతుందా అసలు ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటో? ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్ యు ఆర్ ఫేసింగ్? ఎందుకు మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది? 10 అనే వాల్యూ పేరెంట్ టేబుల్ లో లేదంట. సో మన ప్రాపర్టీ మన పేరెంట్స్ ప్రాపర్టీని మనం యూజ్ చేసుకోగలం కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పేరెంట్ టేబుల్. సో ఎంప్లాయీ ఐడి దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. చైల్డ్ అనేవాడు
వీటిని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ 1 2 3 4 ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్ బికాస్ పేరెంట్ కీ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్. Parent key in the sense employee ID is a parent table. Sorry, funds class is a parent table and employee ID we are using as a value. So employee ID cannot contain the value as 10. So that's why it is showing like error. Parent key is not found. 10 is not available in the parent table. I hope you got it. So let me try to insert again one. Same customer is booking. One is Chandra from the parent table. Chandra has booked mobile and again Chandra has booked the laptop. One particular ID from the parent table can use multiple times in the child table. Employee ID lo unde values ni parent table ni funds class lo employee ID lo unde values అనేవి parent table. వీటి వాల్యూస్ ని మనము చైల్డ్ టేబుల్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక కస్టమర్ అనేవాడు ఎన్ని ఆర్డర్స్ నైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ హిస్ యూనిక్ ఐడి. మన మొబైల్ నెంబర్ ని యూస్ చేసుకొని ఆర్ మన మెయిల్ ఐడి యూస్ చేసుకొని ఒక కస్టమర్ అనేవాడు he can buy or he can order multiple orders. He can book multiple orders. Hope you got it. So let me try to insert 3. 3 is going to buy laptop only. Again 4 is also going to buy laptop only. Again 1 is going to buy mobile is already bought by one customer and again laptop is bought. He is going to buy pen. Now the customer 2 is going to buy cycle. Customer 3 is bike. Customer 5 is going to buy book. Again it is showing error because parent key is not found. Why parent key is not found? The value 5 is not available in the funds class employee ID column. ఫస్ట్ క్లాస్ అనే టేబుల్లో ఎంప్లాయీ ఐడిలో 5 అనే వాల్యూ లేదంటండి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ పేరెంట్ కి నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. చెప్పాను కదా నేను ఎంప్లాయీ ఐడి ఈ టేబుల్లో ఉండే ఎంప్లాయీ ఐడి కాలంలో ఉండే వాల్యూస్ ని మాత్రమే వీ కెన్ యూస్ ఇన్ ద పేరెంట్ ఫారిన్ కీ టేబుల్. ఓకే క్లాస్ సి 1 అనేవాడు మొబైల్ బుక్ చేశాడు. హూ ఇస్ 1? చంద్ర. అగైన్ 1 బై ల్యాప్టాప్. హూ ఇస్ 1? చంద్ర. Again 3 by laptop. 3 ante evaru Jakka. Jakka is by laptop again. So 4 is one more customer Chandu. Chandu is going to buy laptop. 1 is who? Chandra is again going to buy pen. 2 is who? Kumar. Kumar is going to buy cycle. Again 3 Jakka. Jakka is going to buy bike again. So a customer is doing multiple orders. So all the information will be recorded in this particular tables. ఈ వాల్యూస్ ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోగలము. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఒకసారి చెప్పింది ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి మీరు ఖచ్చితంగా. చెప్తే నేను అర్థం చేసుకొని వీ కెన్ రీక్యాప్ ఫర్ ద ఎర్లియర్ క్లాసెస్ ని ఒకసారి కవర్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనకి ఎర్లియర్ గా రికార్డింగ్ ఆప్షన్ లేదు కదా, సో మనకి ఇప్పుడు రికార్డింగ్ ఆప్షన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇక్కడ అడగండి ప్లీజ్. టేక్ యువర్ టైం. ఒక 2 నిమిషాలు ఆలోచించుకుంటారా? ఆలోచించుకోండి. ఆర్ ఏ డౌట్స్ లేదంటే లేదని చెప్పండి. లేవంటే I will ask you some questions. Yes or no? One plus Lokesh, huh? So Srinu, you are clear, right? What is the difference between truncate and drop? Srinu, what is the difference between what is the difference between truncate and drop? Once you truncate the data, it will delete entire data with respect of ఇది మొత్తం డేటా డిలీట్ చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అలానే ఉంటుంది. Then what is drop? It will delete the entire data including structure. Okay, cool.
So Shravanti, what is the difference between primary key and foreign key? Shravanti akka meere, what is the difference between primary key and foreign key, or else what is మీరు ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యారు కదా, so what is the difference, what is primary foreign key చెప్పండి. Lokesh, are you ready to answer what is primary key and what is foreign key? What is primary key and foreign key, Lokesh? So Murli, మీరు చెప్పండి, what is primary key and unique key? What is the difference between primary key and unique key? మాట్లాడాలండి ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా, మీకు అర్థమవుతుందో లేదో నేను తెలుసుకోవాలి కదా conversation. ఏదో ఒకటి చెప్పండి, తెలియదు అంటే చెప్పండి, పర్లేదు. ఐ విల్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. మీకు అర్థం కాదంటే చెప్పండి ప్లీజ్, నేను చెప్తాను ముందు ఒకసారి. అర్థం అవ్వలేదా, మళ్ళీ చెప్పమంటారా? సరే మళ్ళీ చెప్పండి, రికార్డింగ్ ఉంది కదా సెషన్, సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. కన్స్టెన్స్ ఇన్ సీక్వెల్ వి హావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్టెన్స్ అవైలబుల్. ఎందుకు కన్స్టెన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ we are going to add multiple conditions to the columns. Constants are used to add in columns. Okay, so in Oracle we have different types of 6 different types of constants. Primary key ante entante, primary key constant is accepting only the unique values. Primary key ane constant entante, it can accept only the unique values. While creating a table, we can use constants to a column or columns. మనము టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కన్స్టెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్, ఒక కాలమ్ కి కానీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి. ఇఫ్ మల్టిపుల్ ఇంకో విషయం మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఒక టేబుల్లో 2 కాలమ్స్ కి ప్రైమరీ కీ ఇవ్వాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్, అది ప్రైమరీ కీ అవ్వదు. ఒక టేబుల్లో 2 కాలమ్స్ కి ప్రైమరీ కీ ఇస్తే ఇట్ విల్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సో ఆ సింటాక్స్ చూపిస్తాను మీకు చూడండి. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ టేబుల్, క్రియేట్ const class 1. Okay, eid is a primary, eid is a integer and it is a primary key. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఈ 4 number will be a number, it will also be a primary key. చూడండి, ఎర్రర్ ఏంటంటే టేబుల్ కి ఒక ప్రైమరీ కీనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ వన్ లిమిటేషన్ ఇన్ Oracle. ఒక టేబుల్ కి ఒక ప్రైమరీ కీనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం 2 కాలమ్స్ కి మనం ప్రైమరీ కీ డిఫైన్ చేసినాం. సో అప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. ఇది ఒక విషయం, ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఒక టేబుల్ కి ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ ఉంటాయంటే, టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ప్రైమరీ కీ. సో నాకు 2 కాలమ్స్ కి ప్రైమరీ కీ కావాలని మళ్ళీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఇంటర్వ్యూ. సో వాట్ కెన్ వి డూ నౌ అట్ ద టైమ్? రిమూవ్ this one as well, comma primary key of eid comma e4. టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఎర్లియర్ గా క్రియేట్ అవ్వలేదు టేబుల్, ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఇది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ కీ, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ. దీన్ని కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అంటాం. నార్మల్ ఒక టేబుల్ కి ఒక ప్రైమరీ కీ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసే టేబుల్ ని ఏ నార్మల్ ప్రైమరీ కీ. ఇఫ్ వి నీడ్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్, నాట్ ఓన్లీ 2, ఇట్ కెన్ బి మల్టిపుల్ 3, 4, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, హౌ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ కౌంట్ విల్ బి. మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి ప్రైమరీ కీని ఇస్తే దిస్ విల్ బి ఏ కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ. సో అప్పుడు యూనిక్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ టు దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ const. అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఏదో బ్రో చెప్తున్నాడు, నేను వింటున్నాను కాదు. ట్రై టు డిజైన్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 1, 1. Okay, 1 row is created. Select start from const
blanks. Let me insert one more row. చూడండి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి. ఇక్కడ డౌట్ ఏదైనా డౌట్ అడగండి మీరు. ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి, ఈ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీకి. సో లెట్ మీ కాల్ ద టేబుల్ అగైన్. టేబుల్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయండి? స్పీకప్ మీరు మాట్లాడాలి. మీరు మాట్లాడుకోండి, నాకు అర్థం కాదు, మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? నేను ఏదో ఒకటి ప్లీజ్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు డౌట్ ఏం రావాలంటే, బ్రో ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ప్రైమరీకి, ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కదా. ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ అనేది కూడా ప్రైమరీకి, ఇట్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కదా. సో ఈ ఫోన్ నెంబర్ లో 1 అని ఉంది, మళ్ళీ ఇక్కడ 1 ఉంది, హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అని అడగాలి మీరు క్వశ్చన్. ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీకి బ్రో, సో 1 అనేది ఇచ్చినాం. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ 1, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ థ్రోయింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ బ్రో. వై? ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేయలేదని మీరు అడగాలి క్వశ్చన్. ఎందుకంటే కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఈ బోత్ వాల్యూస్ యొక్క యూనిక్నెస్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఏంటంటే 1 అనేది మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు, ఈ రెండింటిని కలుపుకొని యూనిక్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. 1 అనేది కానీ 2 అనేది కానీ మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు. సో లెట్ మీ రైట్ ఇన్సర్ట్ అగైన్ 2 1. యూనిక్ కన్స్టెంట్ ఈస్ వయోలేటెడ్. ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ అనేది యూనిక్ గా ఉండాలా, నాట్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ. ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ యూనిక్ గా ఉండాలి. 1 1 దిస్ విల్ బి ఫైన్, 2 1 దిస్ విల్ బి ఫైన్. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ 2 1. 2 1 అనే వాల్యూ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమన్నా అయిందా? ఫోన్ అర్థమైందా చెప్పింది? అర్థం కాలేదు. మిగతా వాళ్ళు అపార్ట్ ఫ్రమ్ సీను అర్థమైంది? కాంపోజిట్ ప్రైమరీకి అంటే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే యూనిక్ గా తీసుకుంటుంది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే యూనిక్ గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. ప్రైమరీ కీ అయిపోయింది, కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అయిపోయింది. సో లెట్ మీ గోస్ టు నాట్ నల్. నాట్ నల్ ఇన్ ద సెన్స్, నాట్ నల్ is used for columns. We can use not null for multiple columns also. Not null ని మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి యాడ్ చేయొచ్చండి. ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ ఏ వాల్యూ. నాట్ నల్ అనే కాలమ్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఆ కాలమ్ కి ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ ఏ వాల్యూ. ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ లో వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనేది లిమిటేషన్. కూల్, ఓకే. సో లెట్ మీ గోస్ టు యూనిక్. యూనిక్ కి డిఫరెన్సెస్ రాసేది చూడండి ఇక్కడ నీట్ గా. యూనిక్ is accepting only the unique values. Unique key constant is accepting only the unique values. Primary key constant will also work the same, but the main difference between primary key and the unique key constant is primary key accept only unique values. Unique key can accept only unique values, but primary key cannot accept null values. Primary key cannot accept null values, but unique key can accept null values. బ్రో చెప్పు సీను. ఇక్కడ యూనిక్ కీ వచ్చేసి ఓన్లీ ఒకటే కదా, ఒక్క నల్వాలనే. అవును, బికాస్ సెకండ్ స్టెప్ చూడు. ఇన్ అరాకిల్ ఎవ్రీ నల్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఒక నల్ అనేది ఇంకో నల్ తో ఈక్వల్ కాదు. సో మల్టిపుల్ నల్ వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ కాదు. ఒక నల్ అనేది ఇంకో నల్ తో సేమ్ కాదు. ఓకే ఓకే. Let me go to other thing. Check constant is used to check the inserted values based on the condition while creating a table. Check constant అంటే ఏంటంటే we are
వీఆర్ సెండింగ్ వన్ లిమిటేషన్ టు ద కాలమ్. ఎప్పుడైనా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే ఆ లిమిటేషన్ ని అది బేస్ చేసుకొని డేటాని చెక్ కన్సెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు చెక్ ద ఇన్సర్టెడ్ వాల్యూస్. ఒక వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. సి ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 30,000. సో ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది 30,000 కంటే ఎక్కువ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది, 30,000 కంటే తక్కువ ఇస్తే తీసుకోదు. ఎస్టర్డే వీ హావ్ ఆల్రెడీ చెక్ ద సేమ్. Now default constraint. What is the default constraint here? Default constraint is used to assign a value to all the rows at a single time. Hyderabad a value ichanu. Select start from const. Hyderabad అనే వాల్యూ డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చాను లొకేషన్ కి. సో మనం వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయకపోయినా బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ ఈస్ పికింగ్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ నేను డేట్ ఇచ్చాను డిఫాల్ట్ 19 సెప్టెంబర్ 2019 ఇస్ అనేది జాయినింగ్ డేట్. అది డిఫాల్ట్ గా వచ్చేయాలి. ఎంత మంది ఎంప్లాయీస్ ఆ రోజు జాయిన్ అంటారు వాళ్ళందరికీ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ వచ్చేసి ఈ డేట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేయాలి. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ కండిషన్ ఐ హావ్ యాడెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ కాలమ్. హోప్ యు గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. కన్సెన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటిలోకి చెప్పిన దాంట్లో? 2 minutes లోపల చెప్పాను నేను ఈరోజు సెషన్ ఎండ్ చేసేస్తాను. ఏం చేసేసి మీకు రేపు ల్యాప్టాప్ రెడీ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలా, ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో డైలీ కొంచెం టాస్క్ ఇస్తాను, ఈ సింటాక్స్ రాసుకొని రాండి అని చెప్పేసి. సో ట్రై టు ఆ సింటాక్సెస్ రాసుకొని నాకు నెక్స్ట్ డే ఒక వర్డ్ లో కాపీ చేసి పంపించండి ప్రతి ఒక్కరు. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద ఫైల్ ఇన్ ద గ్రూప్. కన్సెన్స్ అనే టాపిక్ ని గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కన్స్టెన్స్ లో మరి ఎర్లియర్ టాపిక్స్ కి సంబంధించినవి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? చంద్ర, యా చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ కి ప్రైమరీకి ఎలా ఇస్తాం? దట్ విల్ ఏ డిఫరెంట్ వన్. సో select ఓకే. that syntax will be different. Let me create one table. Okay, create table emm, okay, eid number. Okay, so now I need to add primary key for this particular table. Alter table emm add constraint emm pk primary key of eid. Table is altered. Now this particular eid contains primary key. Now existing already created table ఏం చేశాను నేను, primary key యాడ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, I need to add primary key to this particular column. So this is a syntax for that. We are altering the table, adding constraint, add constraint name for primary key. I'm adding primary key. So here we can use unique key, check, default, whatever it may be. So this will be eid. eid అనే కాలమ్ కి ప్రైమరీ కీని యాడ్ చేస్తాం. Let me add this in this particular hope మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందాక? యా క్లియర్ చంద్ర. Adding primary key to the existing column which is not contain primary key. This is the syntax for it.